السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل AK آفیشیل۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے 7 بہترین انقلابی رہنماؤں کے بارے میں۔ دوستو، انقلاب کی معنی ہے موجودہ نظام کو پوری طرح تبدیل کرنا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر ملک کا اپنا سیاسی، معاشرتی اور انصاف کا ایک نظام ہوتا ہے۔ 99% سے زیادہ لوگ اسی نظام کو اپنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح ہو یا غلط۔ لیکن دنیا میں 1% لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ صرف غلط نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں بلکہ اس نظام کو پوری طرح پلٹنے کی ٹھان لیتے ہیں اور پورے نظام کو یکساں تبدیل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو انقلابی رہنما کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آئیے جانتے ہیں دنیا کی 7 بہترین انقلابی رہنما کون سے ہیں۔ نمبر 7 پہ نیپولین بوناپارٹ۔ نیپولین بوناپارٹ، جسے نیپولین اول بھی کہا جاتا ہے، ایک فرانسیسی فوجی رہنما اور شہنشاہ تھے۔ نیپولین 15 اگست 1769 میں کورسیکا کے جزیرے میں پیدا ہوئے۔ فرانس میں فوجی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 16 سال میں سیکنڈ لیفٹیننٹ اور 20 سال کی عمر میں فوج کے کپتان بن گئے۔ 1794 میں جب اٹلی سے جنگ ہوئی تب نیپولین کی ذہانت اور کارناموں کو دیکھ کر 1 سال بعد انہیں فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ نیپولین نے کمانڈر بننے کے بعد آسٹریا پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس کے بعد نیپولین نے مصر پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ نیپولین نے ایک کمزور آرمی کو مضبوط آرمی بنا دیا۔ نیپولین 1804 میں فرانس کے صدر بن گئے۔ نیپولین کے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن 1810 سے نیپولین کا برا وقت شروع ہوا جب نیپولین نے روس پر حملہ کیا، جہاں انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد انہیں لیپزگ کی جنگ میں آسٹریا، پرشیا، رشیا کے ہاتھوں شکست ہوئی اور نیپولین کو فرانسیسیوں نے ملک بدر کر دیا۔ نیپولین پھر واپس آئے، 100 دن حکمران رہے اور برطانیہ کے ہاتھوں واٹرلو کی جنگ میں جب شکست ہوئی تو انہیں ہلینا جزیرے بدر کر دیا گیا۔ 6 سال بعد 1821 میں 51 سال کی عمر میں نیپولین ہلینا کے جزیرے میں ہی انتقال کر گئے۔ نمبر 6 پہ ہے ولادیمیر لینن۔ ولادیمیر لینن 22 اپریل 1870 کو روس میں پیدا ہوئے۔ لینن 20ویں صدی کے ممتاز سیاسی شخصیات اور انقلابی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ لینن نے 1891 میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سینٹ پیٹرسبرگ چلے گئے اور وہاں ایک پیشہ ور انقلابی بن گئے۔ اپنے بہت سے ہم عصر لوگوں کی طرح انہیں بھی گرفتار کر کے سائبیریا جلا وطن کر دیا گیا۔ سن 1917 میں پہلی جنگ عظیم سے تنگ آ کر روس تبدیلی کے لیے تیار تھا۔ موقع دیکھتے ہی لینن وطن واپس لوٹ آئے اور بولشوک رشین کے سربراہ بنتے ہی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ لینن اسی سال ہی روس میں انقلاب لانے میں کامیاب رہے اور سارسسٹ حکومت کا تختہ الٹ دیا، جسے بولشوک ریولیوشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد روس میں 3 سال تک خانہ جنگی ہوئی اور لینن آخر کار بولشوک فاتح بنے اور انہوں نے ملک پر پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ لینن خانہ جنگی کے دوران بہت زخمی ہوئے تھے اور سن 1922 میں انہیں فالج کا سامنا کرنا پڑا، جسے وہ کبھی بھی صحتیاب نہ ہو سکے اور 24 جنوری 1924 کو وہ انتقال کر گئے۔ نمبر 5 پہ ہے فیڈل کاسترو۔ فیڈل کاسترو 13 اگست 1926 میں کیوبا کے شہر بیران میں پیدا ہوئے۔ کاسترو نے یونیورسٹی آف ہوانا میں قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن کاسترو سیاسی سرگرمیوں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ سن 1950 میں کاسترو نے تعلیم مکمل کر کے قانون کا دفتر کھولا، لیکن کیوبا میں 2 سال بعد ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور وہ انتخابات کبھی نہ ہو سکے کیونکہ آمر فرگنسو بٹیسٹا نے امریکہ کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فیڈل کاسترو نے چے گویرا کے ساتھ مل کر کیوبا کے فوج پر حملہ کیا۔ حملہ ناکام رہا اور کاسترو کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن سن 1955 میں عام معافی کے طور پر کاسترو کو رہا کر دیا گیا اور میکسیکو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہاں پھر ان کی ملاقات چے گویرا سے ہوئی اور انہوں نے 81 لوگوں کی گوریلا فورس بنا کے پھر کیوبا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آہستہ آہستہ ان کی فورس راستے میں بڑھتی گئی اور 31 دسمبر 1958 کو آمر کا تختہ الٹ دیا گیا اور کاسترو کیوبا کے وزیر اعظم بن گئے۔
कास्त्रो 1959 से 1976 तक वज़ीर आज़म और 1976 से 2006 तक सदर रहे और 2016 को 90 साल की उम्र में उसका दारुल हुकूमत हवाना के शहर में इंतकाल हो गया। नंबर चार पे हैं माओ ज़ेडुंग। माओ 26 दिसंबर 1893 को वस्ती चीन के सूबा हनान में पैदा हुए। बहैसियत उस्ताद तरबियत हासिल करने के बाद इन्होंने बीजिंग का सफ़र किया, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में काम किया। सन 1921 में माओ ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की बुनियाद रखी और हनान में इसकी एक शाख कायम कर दी। सन 1923 में सीसीपी ने चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी केएमटी के साथ इत्तेहाद करके शुमाली चीन के बेशतर इलाकों पर काबिज जंगजुओं को शिकस्त दे दी। फिर 1927 में केएमटी के सरबराह चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। माओ और दीगर कम्युनिस्ट जनूब मशरक़ी चीन की तरफ पीछे हट गए और सन 1934 में माओ अपने पैरोकारों को लॉन्ग मार्च पर ले गया और 6000 मील दूर शुमाली मगरिब चीन में नया अड्डा कायम किया। कम्युनिस्ट और केएमटी ने जापान के खिलाफ 8 साल की जंग के दौरान एक बार फिर इत्तेहाद किया, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद उनके माबैन खाना जंगी शुरू हो गई। बिलाखिर कम्युनिस्ट फाते रहे और 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी। काई शेक ताइवान के जजीरे में फ़रार हो गए और माओ 1949 से लेकर 1976 तक चीन के सदर रहे। माओ का इंतकाल 9 सितंबर 1976 को हुआ। नंबर 3 पे हैं हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह 19 मई 1890 को वियतनाम के शहर हुआंग ट्रू में पैदा हुए। इनका असल नाम गेविन थटन था। वियतनाम उस वक्त एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी और हो ची मिन्ह वियतनाम की कॉम्प्रस तहरीक के बानी और पहले रहनुमा थे। 20वीं सदी के शुरुआत में हू कम उम्री में ही आज़ाद वियतनाम के लिए सख्त आवाज़ बन गए। बोल्शेविक इनकलाब से बहुत मुतासिर होकर हू इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी आईसीपी में शामिल हो गए। जब जापान ने सन 1941 में वियतनाम पर कब्ज़ा किया तो उसने आईसीपी रहनुमाओं से दोबारा राब्ते शुरू किए और एक नई आज़ाद तहरीक चलाई। अगस्त 1945 में जब जापान ने हथियार डाले, वियतनाम ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और हो ची मिन्ह सदर बन गए। लेकिन फ्रांसीसी वियतनाम को आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं थे और 1946 में जंग शुरू हो गई और 8 साल बाद 1954 में फ्रांसीसी फ़ौज को शिकस्त हुई। जनीवा में इसके बाद होने वाले मुज़ाकरात ने मुल्क को तकसीम कर दिया और शुमाली वियतनाम ही सिर्फ वियतनाम को दे दी गई। ताहम 1960 की दिहाई में जनूबी वियतनाम में फिर तनाज़े शुरू हो गए, जहां गोरिल्ला फोर्स ने अमरीकी हिमायत याफ्ता फ़ौज के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। हू की सेहत अब बहुत ख़राब थी और वो बस एक रस्मी किरदार अदा कर रहे थे। 3 सितंबर 1969 को दिल का दौरा पड़ने से हो ची मिन्ह का इंतकाल हो गया। सन 1975 में जनूब कम्युनिस्ट की फतह के बाद सीगन शहर का नाम हो ची मिन्ह के एजाज़ में हो ची मिन्ह रखा गया। नंबर दो पे हैं अर्नेस्ट चे गुवेरा। चे गुवेरा, जिन्हें दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, वहीं अमेरिका और यूरोप में इन्हें दहशतगर्द और फाशिस्ट समझा जाता है। चे गुवेरा 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के इलाके रोज़वारियो में पैदा हुए। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर थे, मगर उनकी दिलचस्पी सियासी और मुआशी सरगर्मियों में थी। चे गुवेरा कार्ल मार्क्स के कम्युनिज़म थ्योरी के बहुत बड़े हामी थे। इस नज़रिए के मुताबिक तमाम लोगों का मुआशरे में एक जैसा ही मकाम, हैसियत और रुतबा हो। दोस्तों, चे गुवेरा की मुलाकात जब उनके हमख्याल क्यूबन रहनुमा फिडेल कास्त्रो से हुई तो इन दोनों ने मिलकर 26 जुलाई 1953 को क्यूबा में मुसल्लत आमिर फर्गेंसो बटिस्टा के ख़िलाफ़ तहरीक की शुरुआत कर दी और ये तहरीक 5.5 साल तक चलती रही और बिलाखिर 31 दिसंबर 1958 को आमिर का तख्ता पलट दिया गया। तब से लेकर अब तक 26 जुलाई 1953 को क्यूबा में इनकलाब का दिन यानी डे ऑफ रेवोल्यूशन मनाया जाता है। दोस्तों, चे गुवेरा एक और इनकलाब का अज़म लेकर बोलिविया चले गए। वहाँ अमेरिका ने
बोलिवियन फौजियों की मदद से उन्हें कत्ल करवा दिया। नंबर 1 पे है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के छोटे से गांव माविजो में पैदा हुए। मंडेला ने फोर्ट आरे यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की और जोहान्सबर्ग में वो एक कानूनदान की हैसियत से काम करने लगे। वहाँ पे मंडेला ने कॉन्ग्रेस जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली और सन 1944 में अपनी यूथ लीग कायम की। नेशनल पार्टी की वाइट ओनली हुकूमत ने नस्ली अलहदगी का निज़ाम कायम करने के बाद तमाम मुराद गोरों को नवाजे। मंडेला इस नस्ल परस्ती के खिलाफ बार बार बोलते रहे और सन 1956 में उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। मंडेला को 1962 में कैद कर दिया गया और उन्हें 27 साल कैद में गुजारना पड़े। बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दबाव और नस्ली खाना जंगी के खदशात की वजह से सदर FW क्लार्क ने उसे 1990 में रिहा कर दिया। सदर क्लार्क और मंडेला ने मुज़ाकरात किए और 1994 में आम इंतखाबात हुए। मंडेला उन इंतखाबात में कामयाब हो गए। मंडेला अफ्रीका के पहले सियाफ़ाम सदर बन गए। मंडेला 5 साल तक सदर रहे और उसने नस्ली गिरोहों के दरमियान मुफाहमत पर जोर दिया। नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को तवील सांस के इन्फेक्शन में मुब्तला होने के बाद 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।